اسے کہتے ہیں تبدیلی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ہم لیاری میں موجود ہے۔ یہ علاقہ موسیٰ لائن کا ایریا کہلاتا ہے اور یہ کافی جو ہے بزی ایریا ہے، اور کسی زمانے میں یہاں آتے ہوئے جو ہے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب سے NA-246 میں MNA شکور شاہ صاحب جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں، یہاں کے علاقے میں کافی امن ہے اور لوگ جو ہے بڑے جو ہے سکون کے ساتھ جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بورڈ ہے، یہ حکومت پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ وفاقی SAP پروگرام 2018-2019 وقت برائے موسیٰ لین پمپنگ اسٹیشن میں ٹربائن پمپ کی تنصیب بدست مبارک جناب عبدالشکور شاہ صاحب، ممبر قومی اسمبلی NA-246 پاکستان تحریک انصاف۔ شکریہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہاں کئی سالوں سے جو ہے ٹوٹی پھوٹی حالت میں جو ہے پمپنگ اسٹیشن تھے، جو پراپر طریقے سے پمپنگ نہیں کر پاتی تھی اور گھروں تک جو ہے پانی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہاں پہ نئی مشینز جو ہے وزیر اعظم کے ترقیاتی فنڈ سے یہاں پہ جو ہے لگائی گئی، جس سے اب علاقے کے لوگوں میں جو ہے اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے اور گھر گھر میٹھا پانی پہنچ رہا ہے۔ یہ کہلاتا ہے نصرت بھٹو پمپنگ اسٹیشن، لیاری ٹاؤن واٹر، ٹھیک ہے۔ ایکچولی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ اس مشینوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کو تبدیل کرنا بوقت ضرورت، یہ واٹر بورڈ کا کام ہے۔ لیکن جب واٹر بورڈ نہیں کر رہا تھا اور وزیر اعظم کے ترقیاتی فنڈ ملے تو یہاں پہ شکور شاہ صاحب نے نئے پمپنگ مشینز جو ہے وہ لگائی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں نیا پمپنگ مشین جو ہے یہاں پہ لگایا گیا ہے۔ ہم آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل لیٹسٹ جو ہے وہ پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ آپ آئیے، یہ UC6 ہے، UC6 کا علاقہ ہے۔ یہ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 مشینز جو ہے وہ لگایا گئی ہے۔ کروڑوں روپے کے اخراجات کے بعد یہ مشینز لگائی گئی ہے۔ یہ سارا انتظام آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا یہ بھی مشینز آپ دیکھیں ادھر، سوڈا 1، جوش 2، پکوڑا 3، یہ ساری مشینز جو ہے پراپر طریقے سے اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کو اپڈیٹ رکھا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھروں تک جو ہے اس علاقے میں پانی جو ہے وہ دستیاب ہے۔ UC6 کے یہ پمپنگ اسٹیشن کے انچارج ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام بھائی؟ عرفان میمن، میرا تعلق پاکستان مسلم فکشنل لیگ سے ہے۔ میں سینئر نائب صدر UC کا ہوں، PS 107 لیاری ٹاؤن۔ الحمدللہ کافی حد تک پانی کا مسئلہ حل ہوا ہے، اور اس میں کاوش ہے اسلم انگورو جو بڑی جد و جہد کر رہے ہیں علاقے کے اندر، حبیب اللہ خان نیازی، ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں۔ سب ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہم شکور صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، اسلم انگور سے بھی گزارش کرتے ہیں، اور حبیب اللہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، کیوں کہ رات کے ٹائم پہ جب لائٹیں جاتی ہیں نا تو یہاں بڑے حالات خراب ہوتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، موبائل چھینے جاتے ہیں، اور میری طرف سے ان سب کو ریکویسٹ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہے بھلے دن میں لے لیں، رات میں ہمیں آزادی دیں۔ بالکل ٹھیک ہے نا، مشینیں لگائی ہیں، یہ بڑی جد و جہد کی ہیں اسلم انگورو صاحب، بڑا ترقیاتی فنڈ میں سے، جیسے کہ چھین کے لینا، سمجھا، چھین کے لے کے یہ پیپلز پارٹی کے گڑھ میں انہوں نے کام کیا ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کو ہم سلام کرتے ہیں کہ علاقے کے لیے مخلص اور سادگی سے یہ کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی۔ ایک اور بھائی موجود ہیں، آئیے اس طرف آتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں بھی کہ بھئی یہ پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ آپ کا نام بھائی؟ میرا نام شیروز نیازی ہے، میں یہاں UC6 کا صدر ہوں، اور PTI کا UC6 کا صدر ہوں میں۔ اور یہ جو پمپ اسٹیشن ہے، یہ موسیٰ لین پمپ اسٹیشن ہے، یہ NA-246 میں آتے ہیں۔ یہ MNA شکور شاہ صاحب کی نا کاوشوں سے MNA مطلب عمران خان کے جو فنڈ آئی تھی اس فنڈ سے یہ کام ہو رہا ہے، وفاقی فنڈ سے جو MNA فنڈس آئی تھی اس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ MNA شکور شاہ کی مطلب یہ بہت پرانا مسئلہ تھا، تقریباً 12 سال پرانا جو یہ پمپ لگا تھا۔ یہ پمپ لگنے کے بعد یہاں پر پیچھے کی جو رہائشی علاقے موسیٰ لین، بغدادی کے علاقے، اس کے جو
लास्ट की जो बिल्डिंगें आती थी ना कोने की, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा था, प्रेशर का मसला था, और तकरीबन शुरू के भी इलाकों में प्रेशर बड़ा कम होता था, और तकरीबन लेट लोगों को रात देर तक जागना पड़ता था, सुबह 5 बजे तक पानी आता है। इसी वजह से ये पंप स्टेशन को चेंज करने से ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। मैं एमएनए शकूर शाह साहब का खुसूसी दिल की गहराइयों से, और इलाके वाले भी बहुत खुश है। मैं आपको इलाके में भी ले चलूँगा, वहाँ के लोग भी आपको ये सारा बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, वहाँ पूरे इलाके का मैं विज़िट करवाऊँगा। इससे परेशानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, और एमएनए साहब का मैं दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ, इमरान खान साहब का भी, जिसने ये हमारे लियारी के लिए खुसूसी इतना जदोजहद किया और हमारे को ये फंड दिया। शुक्रिया मेरा, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, ये बताया जाता था कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, क्या अब भी पीपल्स पार्टी का गढ़ है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि पहले जो है गुज़िश्ता दौर में ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लेकिन जो है हमें सियासी तौर पे जो है माजी में यहाँ यतीम कर दिया गया था। यानी यहाँ पे ना पानी था, ना गैस था, ना बिजली था। इस वजह से जो है लोगों की सोच में तब्दीली आई। फिर इमरान खान साहब ने जो एक विज़न था इनका, तो सारी पब्लिक जो है वो यहाँ की माशाल्लाह उनके विज़न के साथ खड़ी हो गई। और अभी जो है आपने देखा माजी इलेक्शन में जो है इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो को यहाँ से जो है शकूर शाह साहब ने शिकस्त दी, और काफ़ी बड़े मार्जिन से दी। तो माशाल्लाह अभी शकूर शाह साहब ने जो है यहाँ पे काम करवाया। अब गैस का काम भी चल रहा है पीछे कराची बजट के तहत, और अभी माशाल्लाह पेवर का गैस का काम वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फंड से हो रहा है। हाँ, वफाक की और हमारी जो है वो इदारा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि शकूर शाह साहब ने जो है वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रेशराइज किया है, तो वो हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ का ऐसा मसला था कि गैस बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लोग जो डेली वेजेस वाले हैं वो अपना गुजर बसर जो है बाहर से होटलों से खाना लेके कर रहे थे, क्योंकि गैस नहीं आ रहा था। और अभी जो है जैसे हमारे भाई ने पहले भी बताया कि आपको यहाँ पे लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। लोड शेडिंग का ये मामला है कि सर रात को जो है यहाँ पे जैसे ही लाइट जाती है ना, तो यहाँ पे जो चोर चक्के जो हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है ना वो ये मामला ज़्यादा बढ़ गए हैं कि रात को जैसे ही अंधेरा होता है तो वारदातें बढ़ जाती हैं। तो हमारी शकूर शाह साहब से और जो है आला हुकाम से ये गुजारिश है कि यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। और बहुत शुक्रिया। यहाँ के इलाके के लोग यही कह रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, बल्कि अपील कर रहे हैं। ये बात हम अपने कराची के प्रेसिडेंट खुर्रम शेर ज़मान तक जो है पहुँचाना चाहते हैं। शकूर शाह भाई भी सुन रहे होंगे कि अगर लोड शेडिंग इस इलाके में करनी है तो दिन के वक्त कर लिया जाए, रात को ना किया जाए, क्योंकि रात को जो है वो सिक्योरिटी का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो इशू होता है। तो ये आवाम की अपील है, और ये दरख्वास्त हम जो है कराची के प्रेसिडेंट पीटीआई के खुर्रम शेर ज़मान तक जो है पहुँचा रहे हैं कि इस पर जो है कोई ना कोई जो है ना वो काम किया जाए, ताकि जो है लोग जो है रात को भी पुरसकून जो है वो यहाँ पे रह सके। आपका नाम भाई? असलम इंगोरो। असलम इंगोरो। इंगोरो, माशाल्लाह आप तो बड़े पुरजोश नज़र आते हैं भाई। अगर क्या करें। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊँ, लियारी का जो है ना कल्चर देखा है, अच्छा, हर कोई जो है मुंह में लगाता है, क्या करें? वो क्या लगाता है? वो भी कुछ बताइए ना। ये वो लियारी का कल्चर है। गुटका और गुटका हमारा शान है, समझो। लियारी की। अच्छा, मैं लियारी की शान फुटबॉल है, लियारी की शान बॉक्सिंग है, ये और ये गुटका तो है ना। अभी ये मतलब ये पीपल्स पार्टी वालों ने गुटका भी हमें दे दी है। अच्छा ऐसा ही है ना। हाँ, सही है। मैं असलम इंगोरो, हाँ। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साउथ लेबर विंग। मैं शकूर शाह का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि उसने मूसा लेन पंप के अंदर ये 1.5 करोड़ की मशीनें लगाई है, ठीक है, और पहले बजट के अंदर, और मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और शकूर शाह जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मामू भी कुछ बात करना चाहेंगे। मामू शायद नारे के मूड में हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा खुश हैं हम माशाल्लाह से, लियारी को देख रहे हैं, बड़ा अमन है। अभी हम रोड पे जाके व्यू दिखाएंगे। कराची की शान, कराची की आन, जिए इमरान, जिए इमरान। लियारी की शान, लियारी की आन, जिए इमरान, जिए इमरान, जिए शकूर शाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लियारी को अमन का गहवारा बना दिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।